going deep down the right sideline for Hogan. This time the snap is good, hold is perfect, and the kick. And Brady lost one for Gronkowski, reaching for it, touchdown. It's over the middle, and that is caught. Big first down in last year's Super Bowl. Clement is the running back, play fake. Foles drops it off underneath to him. Clement tries, caught over the middle and into the end zone. Zach Ertz, and it's incomplete. And Gronk was there. And time runs out. And for the Philadelphia Eagles, the long drought. Bow our heads. Father in heaven, lift your holy name, my Lord Jesus. You are our creator, you are our savior, the only savior, God. Your word says that you are the way, the truth, and the life. And God, we ask that we will see on this field today will bring glory to you. You gave us the talent, you gave us the strength. This team had so many injuries, we had no business being here. And this, God, thank you for being for us. Take all the glory. Your glory is forever and ever and ever. Praise you, God. This isn't about us. Let it be about you. Let us decrease that you may increase, Lord Jesus. Praise you and lift your holy name high. In the powerful and saving name of Jesus we pray. Amen. Amen. Love you, Lord. How do you explain this, that 9 years ago you're coaching in high school and here you are with this trophy? I can only give the praise to my Lord and Savior Jesus Christ for giving me this opportunity. And I'm going to For us here is that in the NFL, since our Sundays are taken up, you can't go to church. So you have the opportunity to attend chapel, which is like a small church service, and we're able to get our word in. Every Monday night we have a couples Bible study. We have a Thursday night team Bible study, and then Saturday nights we actually get together the night before the game and just kind of pray, talk through the word, what guys have been reading, what they're struggling with, and just kind of keep it real with each other. To have that here in an NFL facility like this, it's really special. 필라델피아 이글스라는 이 팀, NFL 슈퍼볼, 참 승리할 수 없는 아주 약체 팀이었는데 승리를 했어요. 승리할 수도 있겠죠? 뭐 인간적인 생각으로. 그런데 승리한 후의 모습들, 정말 어떤 모습 가운데서 자신의 승리를 표현하면서 축하하면서 서로를 격려하는가. 여러분들 많은 모습들을 우리가 상황 가운데 볼 수 있겠지만, 혼자 개인적으로 못 할 수 있겠지만 다 같이 모여서 무릎 꿇고 서로 손을 잡은 채 하나님께 감사의 기도를 올리는 모습이 전 카메라에 다 포착이 되면서 모든 사람들이 다 볼 수가 있었던 귀한 영상으로 우리 사람들을, 또 믿음의 사람들까지도 감동을 주면서 아마 은혜가 되는 모습이었을 것입니다. 이러한 모습 가운데 필라델피아 이글스 선수들의 일상을 좀 살펴보았는데 어떤 삶을 살았다?
평소에 주일날 예배를 드리는 것이 힘들어 하기 때문에 그들은 바쁜 일정 가운데서도 정기적으로 꼭 시간을 내어서 성경 공부와 기도 시간을 놓치지 않았다는 것이죠. 또한 자체적으로 주일날 이 정기적 이 귀한 예배를 드릴 수 없기 때문에 자체적 예배를 드리기 위해서 목사님을 모셔다가 예배를 드리는 그런 모습. 여러분, 삼박자가 꼭 필요합니다. 두 날개는 말씀과 기도죠. 이 말씀과 기도 생활을 놓치지 않는 가장 중요한 자리가 예배의 자리라는 거죠. 그래서 여러분들이 이 시간도 주일 예배를 사모하고 예배를 드리려고 이 자리에 와서 하나님께 나아가고 있습니다. 그러므로 정말 귀한 말씀 한 구절 한 구절을 또 살펴보면서 또 찬양을 부르면서 또 내 마음을 다시 다짐을 하고 기도하는 가운데 오늘도 하나님 은혜의 자리에 여러분들이 영광을 올려드리고 있습니다. 이런 귀한 자리에 있는 여러분들이 바로 승리하는 인생을 살아가고 있다는 말씀입니다. 그러므로 항상 우리가 지금 현 시대가 코로나로 인하여서 여러 가지로 마음 가운데 불안과 두려움 속에 있고 또 일상생활 속에서 약간 나도 모르게 공허함과 허무감 속에 있을지라도 항상 말씀을 사모하고 기도의 자리를 사모할 때 하나님께서 갑절의 은혜로 여러분들을 축복하신 줄을 믿으시는 귀한 여러분 되시길 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 자, 오늘 5주년 감사예배 정말 이렇게 한자리에 모두 다 참석하여 주시고 이 자리에 모여주신 여러분들을 정말로 사랑하고 축복합니다. 오늘 저는 감사하는 신앙, 승리하는 인생 이 제목으로 말씀을 살펴보려고 합니다. 이런 말이 있죠. 은혜는 물에다 새기고 원수는 어디다 새기죠? 은혜는 물에다 새긴다 하는데 원수는 돌에 새긴다 합니다. 돌에. 정말 그럴까요? 우리는 이 말에 은혜는 물에다 새기고 원수는 돌에 새긴다. 이 말 뜻을 다 생각해 보면 진짜 그런 것 같아요. 감사하는 것 참 어려운 일인 것 같다는 생각이 듭니다. 하지만 속상하고 섭섭한 일이 있어요. 그런 일들은 수십 년이 흘러도 내 기억장치 어느 기억 회로에 생생하게 기억되어 있지만 은혜를 입은 일은 그냥 금세 잊어버려요. 제가 많은 사람들을 만나면서 마음이 아픈 자를 만나 이야기를 하다 보면 그런 부분들을 제가 많이 느껴봅니다. 이게 바로 우리 인간의 속성이 아닐까 생각이 듭니다. 저 또한 다르지 않아요. 우리가 신앙생활을 하면서도 마찬가지가 아닌가 생각이 됩니다. 우리는 하나님의 은혜, 정말 하나님의 은혜를 알고 사무쳐 있으면 우리의 마음가짐과 태도가 달라지거든요. 그런데 쉽게 잊어버려요. 이런 모습 하나님 보시기에 슬프게 하기 이전에 여러분 우리 자신에게 먼저 신앙의 삶에 큰 해가 됩니다. 신앙적으로 내 자신이 병들게 되는 거죠. 여러분, 감사가 없는 신앙은 참 신앙이 아닙니다. 감사가 없는 인격은 위선입니다. 감사는 우리의 인격과 신앙의 격조를 높입니다. 그러기에 감사할 줄 모르는 사람이 아니라고도 말할 수가 있어요. 여러분, 제가 왜 이런 말을 하느냐? 자, 짐승과 한번 비교해 봅시다. 우리 짐승들이 감사하는 거 보셨습니까? 자, 저도 집에 애완경 하나를 키우고 있는데 그 강아지에게 참 찾아가면 꼬리를 흔들고 간식하고 먹을 것을 주면 꼬리를 치면서 좋아하지만 꾸벅하면서 저에게 절을 할까요? 절하지 않아요. 감사 기도할까요? 감사 기도도 하지 않아요. 그냥 그 먹을 것에 냅다 달려들 뿐입니다.
이렇게 감사의 유무가 인간과 짐승의 중요한 차이점이라는 말씀이죠. 그리고 감사할 줄 모르면 참 성도가 아닙니다. 불신자, 하나님을 알지 못한 자는 하나님의 은혜를 인식하지 않아요. 전혀 인식하지 않고 감사하지 않지만 우리 믿음의 성도는 하나님의 은혜를 기억하면서 감사하며 나아가는 것입니다. 그게 바로 신자의 모습이거든요. 오늘은 풍암무리교회가 설립된 5주년 감사 예배로 드리고 있습니다. 여러분, 하나님은 이 감사를 모르는 인간의 본성을 아시고 우리 1년에 특별히 2번 감사절을 지키라고 명령하셨죠. 봄에 맥주 감사절, 그리고 11월 달에 추수 감사절, 특별 절기로 2번 감사절이 있습니다. 전 오늘 개인적으로 교회 설립 5주년 감사 예배를 드리면서 혹시라도 내가 하나님 은혜를 잊고 산다면 저 개인적도 오늘 어제부터 이번 한 주간 연휴가 쭉 길면서 5주년을 맞이하는 이때를 생각하면서 정말 하나님의 은혜 가운데 여기까지 온 것에 대해 감사하면서 오늘 예배를 여러분과 함께 드리고 싶은 마음으로 기도하며 준비했습니다. 오늘 여러분들도 동일한 마음으로 이 예배의 자리에 하나님의 은혜를 특별히 받는 귀한 은혜의 시간으로 나가길 바랍니다. 그럴 때 우리 인격의 격조와 신앙의 격조가 높아지게 됩니다. 그리고 하나님이 주시는 놀라운 승리, 복, 이걸 누리게 됩니다. 그런 점에서 감사로 드리는 예배는 하나님이 엎드려 받으시는 예배가 아니라 오히려 우리에게 복을 주시는 예배가 되어야 돼요. 그러므로 우리의 신앙과 삶에 감사를 회복하여서 더욱더 행복하시고 승리함으로 나아가시는 우리 풍암무리의 모든 성도가 되시길 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 자, 오늘 본문을 보면 주인공 누가 나오죠? 욥이 나옵니다. 욥이라는 인물이 등장해요. 자, 여러분, 욥하면 무엇이 생각납니까? 욥하면 고난이 생각납니다. 그는 엄청난 고난을 당한 고난의 대가다, 이렇게 말할 수 있어요. 고난의 대가. 그런데 또 한 가지가 있죠. 욥하면 바로 감사의 대가라는 거예요. 감사의 대가. 가장 큰 고난을 당할 때 가장 큰 감사를 했던 사람이 욥입니다. 그 후에 욥은 가장 큰 복을 경험하게 됩니다. 오늘 영상의 주인공들도 마찬가지죠. 그 축구팀들도 매일 일상적인 삶 속에 말씀과 기도, 또 예배를 사모하는 자세로 나아가다 보니까, 매일 감사하는 생활을 하다 보니까 더 큰 축복의 자리로 나아가는 모습을 우리는 영상 속에서 볼 수가 있었습니다. 그렇다면 저와 여러분도 욥처럼 늘 감사하는 시간을 가지면 좋겠습니다. 그래서 하나님을 기쁘게 해드리고 우리 자신도 승리하는 삶을 살아갈 수 있는 여러분 되시길 주의로 간절히 축복합니다. 자, 그러면 첫 번째, 자, 여러분, 이 감사의 대가 욥은 어떤 사람이었을까? 자, 욥이 어떤 사람인가 한번 살펴봅시다. 오늘 보면 1절을 보게 되면 욥은 우스 땅, 지금의 이라크와 사우디아라비아 국경 부근 정도가 될 거예요. 그곳에서 살고 있었어요. 많은 학자들에 의하면 이 아브라함이 살던 시대의 사람으로 추정을 하고 있습니다. 자, 욥, 여러분이 너무 잘 알아요. 욥은, 자, 모르는 사람들은 그냥 욥을 오늘 어떤 사람이라고 알고 있으면 되냐면, 가정으로나 재산으로나 신앙으로 보면 어디 하나 부족함이 없는 사람, 이 사람이 욥이에요. 가정적으로, 재산적으로, 신앙적으로 부족함이 전혀 없는 사람. 2절을 보게 되면 가정에 관한 소개가 나와요. 1장 2절. 자, 그는 스라에 7남 3녀를 두었어요. 7남 3녀. 10남매입니다. 지금 같으면 놀랄 일이지만 그 당시에 보면 다복한 것이죠.
그리고 3절을 보니까 제산 목록이 나와요. 1장 3절에 양이 7천에 낙타가 3천에 소가 500결에 암나귀가 500마리 등이 있었다. 일하는 종들도 많이 있었습니다. 그만큼 그는 이 동방에서 가장 큰 갑부였다는 사실이죠. 자, 재산 갑부였어요. 게다가 신앙이 얼마나 좋은지 모릅니다. 1절 후반절 말씀을 보게 되면 하나님을 경외하는 순전한 사람이라고 기록되어 있어요. 또한 4절부터 5절 말씀을 보면 얼마나 철저했는지 자식들이 잔치를 치르는 날이면 혹시라도 실수를 하거나 신앙이 해이해지지 않을까 염려해서 하나님 앞에 제사를 드리곤 하였다는 말씀이에요. 우리 자식들이 혹시라도 하나님 앞에 실수하거나 예배를 드리지 못하는 그런 삶 속에 잘못된 부모의 모습이 있을까봐 하나님 앞에 철저하게 제사 드리는 예배를 드렸다는 거예요. 그는 동방에서 으뜸가는 의인이었다는 사실입니다. 자, 이분은 어떤 사람이다? 재산도 많고 가정도 다복하고 신앙도 좋고 무엇 하나 부족함이 없는 의인이다 이 말이에요. 자, 욥이 그런 사람이라는 것을 여러분 먼저 알고 계시기 바랍니다. 자, 이렇게 오래오래 살았으면 이 욥과 같이 얼마나 좋겠습니까? 그러나 우리가 인생을 이제 여러분들 많이 여기에 계신 분들은 뭐 20대 이상들 좀 살 만큼 사시는 분들 우리 인생 그런 흘러가는 인생을 바라보면 참 평탄하지 않지 않습니까? 여러 가지로 험한 세상을 살다 보니 이런 일 저런 일 롤러코스터 같은 인생 그런 삶의 곡선들이 닥쳐오기 마련입니다. 욥도 예외가 아니었다는 것이죠. 그에게 뜻하지 않는 시련이 닥쳐옵니다. 자, 욥이 어떤 사람인지 알아봤습니다. 자, 두 번째, 욥에게 닥친 시련을 살펴봅시다. 욥에게 닥친 시련, 형언할 수 없는 고난의 연속이었어요. 근데 중요한 건 거기에는 영적인 배경이 있어요. 욥이 고난을 당한 죄의 결과가 아니에요. 욥이 왜 이렇게 고난을 당할까? 분명히 욥은 뭔가 죄의 대가로 이렇게 고난을 당할 것이다. 그 죄의 결과가 아니랐다는 사실을 여러분들 아셔야 됩니다. 사단이 시험한 거예요. 사단은 본래 천사였죠. 하나님을 대적하다가 타락한 자로서 하나님 앞에 쫓겨난 사단인 것이죠. 그는 하나님과 인간을 이간질하는 자예요. 이간질. 그래서 인간이 하나님을 가까이 하고 신앙생활을 잘하는 꼴 보지 못합니다. 우리가 하나님 앞에 정말로 가까이 하면서 하나님을 경외하며 나아가기를 그런 모습들, 그런 꼴을 보지 못하고 이간질하는 자가 사단이에요. 어떻게 하든지 신앙 흔들어 놓고 멸망시키려고 합니다. 6절부터 12절 말씀이 쭉 살펴보면 사단이 어떻게 하나님 앞에 이 욥을 참소하며 시험하는지 그 과정이 1장 6절부터 12절까지 쭉 잘 기록되어 있어요. 하나님이 욥을 칭찬합니다. 욥을 칭찬하자 사단은 몹시 못마땅하여 욥을 참소합니다. 욥이 신앙생활을 잘하는 것은 하나님이 복을 많이 주셔서 그런 것이지 만약 하나님의 복을 거두면 당장 이 욥 하나님을 배반할 것이다 이렇게 장담합니다. 그러자 하나님이 그래? 그러면 욥 한번 시험해봐라. 이 시험할 것을 허용합니다. 사단에게. 혹시 여러분 중에 이 점에 대해서 제가 만나보니까 이런 하나님에 대해서 좀 의아하게 생각하시는 분이 좀 종종 계시더라고요. 무슨 말이냐? 왜 하나님이 이 악한 사단에게 그런 짓을 허용하겠느냐? 한다는 말씀이에요. 이건 너무하지 않느냐? 그러면 욥으로서는 얼마나 애매하고 황당하겠습니까? 아니, 사랑하는 자예요. 사랑하면서 그게 가당하냐? 이 말입니다. 아마 이렇게 생각하시는 분들 여기도 이 자리에 있을 수 있어요. 저도 한때는
좀 허무했어. 왜 이렇게까지 할 필요가 있을까? 저도 하나님 앞에 물었어요. 그러나 여기에는 분명한 이유가 있었다는 사실이에요. 하나님은 당신의 자녀들이 어린 신앙으로 머물러 있는 걸 원하지 않아요. 어린 신앙으로 머물러서 그 자리에 정치되어 있는 것 원하지 않는다는 사실입니다. 그래서 사단을 허용하면서 역으로 우리 성도들의 신앙을 연단하는 과정으로 사용하시는 경우가 있습니다. 예를 들어서 여러분 오늘 또 우리는 찬양 부르면서 부흥을 부르면서 기초를 든든히 세우자고 이야기했듯이 높은 빌딩을 세웁니다. 빌딩을 지으려면 무엇부터 해야 됩니까? 바로 기초 공사를 단단히 해야 됩니다. 기초 공사를 깊이 든든히 할수록 더 높은 빌딩을 건물을 지을 수가 있어요. 만일 그냥 별 기초 공사 없이 집을 짓는다면 지어도 허물어지고 겨우 지어봤자 판잣집 정도나 지을 수 있을 것입니다. 혹시 이런 예로 설명드릴 수도 있습니다. 여러분들을 연단하기에 이 사단의 시험을 스파링 상대로 사용하신다는 말씀입니다. 그러므로 성도들에게 시험이 오더라도 절대로 우리 망하지 않아요. 저는 개인적으로 이런 말씀 설교를 제가 평신도 때 들으면서 정말 그럴까? 제가 좀 의심이 많은 자였어요. 그래서 직접 나는 테스트를 해보면서 하나님과 어떻게 보면 하나님께서 정말 나를 어떻게 이끌고 나를 연단하시고 정말 어디까지 나를 보호하고 지키시는지 스스로 한번 테스트를 해본 적이 있습니다. 교만한 자였죠. 그런데 하나님은 여러 가지 상황 가운데서도 반드시 제가 지금 여기까지 와 있는 것부터가 그걸 증명하였고 하나님이 나를 연단하시고 나를 점점 더 자라가게 해서 하나님의 일꾼으로 또 이렇게 하나님 말씀을 증거하는 자로 여러분들에게 많은 은혜를 이끌며 한 사람의 목자로 여러분 앞에 서 있습니다. 여러분 잘 극복하면 신앙의 성숙과 복이 분명히 이어집니다. 그런데 여러분 또 한 가지 중요한 사실 제가 제 이야기하면서 나와버렸는데 분명히 시험에는 범위가 정해져 있어요. 딱 범위가. 하나님이 사단에게 시험을 허용하시되 우리 성도들을 반드시 보호하신다는 거예요. 지키시고 보호하시는 범위가 있어요. 오늘 보면 12절 말씀을 보게 되면 욥에게 시험을 허용하시되 자 1장 12절 말씀 여호와께서 사단에게 이르시되 내가 그의 소유물을 다 네 손에 맡기노라 다만 그의 몸에는 네 손을 대지 말지니라 사단이 곧 여호와 앞에서 물러가니라. 무슨 말씀입니까? 다른 것은 몰라도 생명에는 터치하지 말라 라는 말씀이에요. 생명에는. 어쨌든 이런 식으로 해서 욥은 이제 큰 시련을 당하게 됩니다. 근데 이 시험이 그냥 띄엄띄엄 오면 너무나 감사한데 연속적으로 고난이 닥쳐오죠. 욥기 1장만 봐도 4차례에 걸쳐 시험이 닥쳐옵니다. 정신을 차리지 못할 정도로 꼬리에 꼬리를 물면서 고난이 닥쳐왔습니다. 자, 자녀들이 먼저 죽습니다. 모든 재산물들 다 약탈당했습니다. 고난이 거기서 멈추면 너무나 좋았을걸. 이제 2장으로 넘어가면 몸에 악창이 생깁니다. 몸이 너무나 악창이 생겨서 얼마나 괴로웠던지 어떻게 했다겠죠. 기와 조각으로 자기 몸을 긁습니다. 그리고 아내는 하나님을 욕하고 죽어라 이렇게 저주를 퍼붓습니다. 도저히 행할 수 없는 시련의 연속적 상황입니다. 욥은 자신의 비극적 상황을 스스로 이렇게 묘사하죠. 자, 욥기 19장 9절로 10절 말씀 화면을 보고 한번 읽어볼까요? 시작. 나의 영광을 거두어 가시며 나의 관모를 머리에서 벗기시고 사면으로 나를 허르시니 나는 죽었구나. 내 희망을 나무 뽑듯 뽑으시고
나는 죽었구나. 내 희망을 나무법도 뽑아버리구나. 한마디로 말해서 소망이 뿌리채 지금 뽑혔다는 것입니다. 인생의 최고조의 절망 상황에 지금 닥친 것이죠. 이런 욥에게 닥친 시련, 여러분들 한번 상상만 해봐도 얼마나 지금 힘든 상황인 것을 볼 수가 있습니다. 자, 그러면 세 번째로 욥의 반응입니다. 욥은 어떤 반응을 했냐? 우리 사람 같으면 욥과 같은 참 그런 상황에, 극단적인 상황에 맞췄다. 우리 같으면 대개 어떤 반응을 보일까요? 여러분 스스로에게 한번 질문해 보세요. 내가 욥과 같은 상황에 처했다. 나의 반응 아마 원망하며 불평하며 욥의 아내처럼 저주하면서 결국은 스스로 자살 소동까지 벌어지게 될 것입니다. 그런데 욥은 전혀 달랐다는 거예요. 그는 원망도 불평도 하지 않았어요. 오히려 경배하고 찬송하며 감사했어요. 20절 말씀, 20절부터 22절 말씀, 1장 20절 22절 말씀. 자, 화면을 보고 한번 읽어봅시다. 시작. 욥이 일어나 곁옷을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려 예배하며 여호와의 이름이 찬송을 받을지이다 하고 이 모든 일에 욥이 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 원망하지 아니하니라. 자, 이리 말하고 있어요. 처음에는 그렇지 않았죠. 자, 그런데 마지막에 찬양과 감사로 나가는데 이런 모습을 보면서 우리는 상식적으로 욥이 지금 정신이 있는가? 의아해질 수가 있어요. 의아한 생각이 들어요. 아니, 목석이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 하지만 욥은 지금 정신도 멀쩡하고 목석도 아니라는 걸 알 수가 있는 말씀 구절. 왜냐하면 그는 지금 슬퍼하고 있었어요. 처음에는 괴로워서 몸부림치는 구절이 20절 말씀. 욥이 일어나 곁옷을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려 예배하며 곁옷을 찢어요. 머리털을 밀어요. 이것은 당시 관습으로 볼 때 극도로 슬퍼하고 애통할 때 보이는 모습입니다. 그는 지금 초인도 아니었고 목석도 아니었다는 거죠. 그런데 그는 지금 그런 가운데 이 어금니를 꽉 깨물면서 이 마음을 아주 다 잡은 것이죠. 그리고 예배합니다. 찬송합니다. 여기에 그의 이대함이 있다는 말씀이죠. 연약하지만 힘들지만 신앙을 지키고 마음을 지킨 것입니다. 여러분, 우리가 삶의 인생을 살다 보면 이 예배의 자리, 주일날 11시 예배의 자리를 사모하면서 여기에 나와 있어 예배를 드린다는 것, 이게 그냥 일상생활처럼 되는 줄 아십니까? 절대 아닙니다. 여러분들이 위대한 승리자예요. 여러분들 스스로가 마음을 다짐하고 결단하고 이 자리에 온 것입니다. 그냥 온 게 아닙니다. 우리도 이런 신앙으로 우리 마음을 지켜 나가야 된다는 말씀입니다. 이와 같은 욥의 감사는 여러분 그의 신앙에서 꽃피운 것. 제가 감사 설교를 쭉 하면서 표처럼 맺힌 게 하나 있죠. 감사는 신앙의 뭐다? 꽃이다. 벌써 다 잊어먹었어요. 자, 따라해 봅시다. 감사는 신앙의 꽃이다. 그런데 욥의 경우에는 이 신앙의 꽃이 어디서 피었느냐? 사막의 꽃입니다. 사막에 핀 꽃이라는 거예요. 무슨 말이냐? 여러분, 지금 푸른 풀밭, 꽃밭, 푸른 풀밭에 핀 꽃 아름답습니다. 다 볼 수 있어요. 그런데 사막에 핀 꽃은 더 아름답다는 거예요. 사막에는 도저히 꽃이 피울 수 없는데 사막 한가운데에 한 떨기의 꽃이 피어 있다면 얼마나 희귀하고 아름답겠습니까? 그런데 욥은 고난의 때에 감사했습니다. 자, 그러면 과연 욥은 어떻게 감사할 수 있었을까요?
여러분, 우리가 한번 살펴보세요. 많은 사람들은 대체적으로 조건이 좋으면 감사할 수 있다고 생각합니다. 뭔가 조건이 이루어지고 내가 형통하게 나아가면 감사하는 거예요. 그러나 이것은 사단의 생각입니다. 그래서 그게 안 이루어지면 원망하게 돼요. 그러므로 우리는 조건이 좋을 때도 맞습니다. 물론 감사해야 됩니다. 그럴 때는 뭐뭐 때문에 감사 이렇게 나가는 거죠. 뭐뭐 때문에 감사. 그러나 조건이 나빠도 감사해야 돼요. 그럴 때 그럼에도 불구하고 감사, 이 신앙이 돼야 돼요. 그럼에도 불구하고 감사. 이것이 바로 욥의 신앙이라는 거죠. 이런 신앙을 우리 모두 소유할 수 있기를 바랍니다. 자, 욥은 아주 성숙한 신앙의 모습을 갖고 있었죠. 그의 성숙함이 어디에 있었을까요? 성숙함. 바로 한마디로 하나님의 주권 신앙을 가진 자예요. 하나님의 주권 신앙. 하나님이 모든 것의 주관자라는 사실을 믿는다는 것이죠. 다른 말로 표현하면 하나님의 주인 의식입니다. 우리의 신앙이 바로 이런 것이 돼야 돼요. 신앙생활 하다 보면 자기중심적 신앙, 이건 신앙이 아니에요. 그런 사람은 미성숙함으로 감사할 줄 모릅니다. 내가 아쉬워. 내가 어떤 조건이 있어. 그러면 하나님 찾아. 그리고 자기가 잘 나가면 하나님을 점점 멀리하게 돼요. 그래서 신앙은 본질, 자기 중심이 아니고 하나님 중심이 돼야 돼요. 욥이 이런 신앙이 21절 고백 가운데 잘 나타나 있어요. 자, 우리 한번 화면 한번 볼까요? 하나님 주권적인 신앙 21절 한번 읽어봅시다. 시작. 이르되 내가 모태에서 알몸으로 나왔사온즉 또한 알몸으로 그리로 돌아가올지라. 주신 이도 여호와이시요 거두신 이도 여호와이시니 여호와 이름이 찬송을 받을지니이다 하고. 자, 여러분, 우리가 평범하게 우리 인생은 공수래, 그 다음 공수거, 공수래 공수라고 이렇게 이야기를 해요. 무슨 말이죠? 빈손으로 왔다 빈손으로 간다. 모든 것이 하나님이 주신 것인데 하나님이 거두어 가신들 어떻게 원망할 수가 있느냐 하는 것입니다. 여러분 태어날 때 뭔가 지고 태어나신 분 있습니까? 여러분이 만약 죽을 때 뭔가 가지고 올라가시렵니까? 하나님은 오직 하나님이라는 사실 하나로 여전히 찬송 받으셔야 된다는 말씀입니다. 또 한 구절 볼까요? 디모데전서 6장 7절로 8절 말씀 한번 같이 읽어봅시다. 화면 보고 시작. 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은즉 족한 줄로 알 것이니라. 우리 인생 빈손으로 왔기에 하나님이 주신 만큼 감사하고 자족해야 된다는 말씀입니다. 우리가 갖고 있는 것 솔직히 엄밀히 말해서 나의 소유가 아니에요. 하나님만이 오너가 될 수 있어요. 하나님이 소유권자이고 우리 인간은 관리인, 즉 청지기에 불과합니다. 언제라도 하나님이 도로 찾으시면 아무 말도 할 수 없습니다. 그래서 우리가 자녀들도 우리는 부모의 입장에서 청지기적 관리 신앙을 가지라겠어요. 우리는 하나님이 주시면 감사, 안 주셔도 주신 만큼 감사할 수 있어야 됩니다. 그리고 여기서 한 가지 더 중요한 게 뭐냐면 하나님의 주권 신앙 갖는 게 중요한데 더 나아가서 제가 개인적으로 여러분에게 바라기는 하나님의 섭리 신앙을 가져야 돼요. 욥이 이런 신앙이었어요. 제가 여러분에게 아마 저를 개인적으로 많이 아시는 분들이 제가 하나님의 섭리를 얼마나 강조하는지 몰라요. 이 섭리 신앙이 이어져야 돼요. 하나님의 주권자로서 세상 만사, 인생 만사 다스리고 하나님이 경영하십니다. 이걸 가리켜 뭐라 한다? 섭리라고 말하는 거예요. 인생의 모든 일들이
하나님의 이 손바닥 안에, 손 안에 있다는 사실을 믿는 신앙이에요. 자, 성경에 이런 신앙을 가진 인물 요셉이 있습니다. 요셉. 그가 형들로부터 쫓겨나고 애굽에 팔려갑니다. 종살이를 합니다. 감옥살이를 합니다. 여러 고통을 받았지만 나중에 끝내는 애굽의 총리가 됩니다. 그로 인해서 이 요셉으로 인해서 이스라엘도 구원받고 만민을 구원하게 됩니다. 이렇게 하나님의 놀라운 섭리가 있다는 것이죠. 그는 고난 가운데서도 절대 원망하지 않았어요. 이렇게 원망하지 않았던 것은 선명하게 이해되지는 않아도, 분명히 우리가 뭔가 선명하게 이해는 되지 않아. 의심이 좀 가. 하지만 하나님의 섭리를 기대하고 바라보는 믿음의 눈이 있었기 때문입니다. 저는 이 하나님의 섭리 신앙을 여러분들이 그대로, 제가 부족하지만 이걸 강조하면서 나가는 것이 제 인생의 삶 속에서도 이 하나님의 섭리 가운데서 나를 지키시고 보호하시면서 앞으로 이루어질 것을 기대하면서 이 믿음이 있기 때문에 여러분한테 강조하고 있어요. 그래서 요셉은 고난 중에서도 감사할 수 있었고 범죄한 형들을 마지막에 용서할 수가 있었습니다. 욥도 마찬가지예요. 지금 비록 고통 가운데 있지만 하나님이 하실 일이 분명히 있음을 알고 있었어요. 믿고 있었어요. 자, 욥기 23장 10절 말씀 한번 읽어볼까요? 욥기 23장 10절 말씀, 하나님의 섭리신앙 구절입니다. 시작. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 욥의 하나님의 섭리신앙의 고백 구절이에요. 여러분들도 이런 고백을 하시기 바랍니다. 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이, 천금같이 되어서 나가리라. 그는 하나님께서 우리 모든 것을 협력하여 선을 이루실 줄 믿고 기대했던 것입니다. 저도 5주년을 맞이하면서 많은 것들을 뒤돌아보면서 우리 교회 평탄하게 여기까지 온 건 아니잖아요. 하지만 분명한 하나님의 섭리 가운데 있다는 것을 저는 믿습니다. 그러므로 지금 이 자리에 함께 하신 여러분들을 통하여서 아마 하나님의 계획하신 이 섭리가 분명히 있을 걸로 생각합니다. 믿으시면서 하나님의 풍성한 나라를 이루는 이 교회를 통하여 여러분들이 하나님의 충성된 일꾼이 되는 귀한 역사가 일어나기를 주님으로 간절히 축복합니다. 자, 여러분, 이런 성숙한 신앙이 있었기에 욥은 감사할 수 있었어요. 그러므로 우리가 조금이라도 어렵다고 혹시 하나님을 원망하거나 배반하면 엉터리가 돼요. 그러나 어려운 중에서도 우리가 신앙을 잘 지키고 감사할 수 있다면 참 신앙인이요 또 성숙한 신앙이 됩니다. 이런 감사하는 신앙을 회복할 수 있는 여러분 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 자, 그러면 이제 마지막 하이라이트, 욥의 신앙입니다. 욥의 승리. 욥의 승리. 어떤 승리했느냐? 우리가 고난 중에, 역경 중에 신앙 잃어버리면 다 잃게 돼요. 그러나 고난 중에, 시련 역경 중에 신앙을 지키면, 감사할 수 있으면 다 얻을 수가 있어요. 욥이 우리에게 보여줍니다. 자, 욥기 42장 12절로 13절 말씀. 자, 말씀을 화면 보고 읽어봅시다. 시작. 여호와께서 욥의 말년에 욥에게 처음보다 더 복을 주시니 그가 양 14,000과 낙타 6,000과 소 1,000결이와 양나귀 1,000을 두었고 또 아들 7과 딸 3을 두었으며, 제가 아까 욥이 어떤 사람인가 말하면서 재산 목록, 가족사를 이야기했었어요. 하나님이 지금 욥 말년에 크게 복을 주셨는데 정확하게 그의 재산을 갑절로 만들어 주셨어요. 갑절의 축복. 자식도 10명을 더 주셨어. 기존의 10명은 이미 천국에 가 있기 때문에 이 또한 갑절이라는 거죠. 여기서 우리는 중요한 공식을 발견할 수가 있어요. 자, 화면 하나 더 넘겨주면 중요한 공식 한번 읽어볼까요? 감사의 꽃이 피고. 시작.
감사의 꽃이 피고 난 후에는 복의 열매가 맺어진다. 아멘. 이 공식을 여러분 오늘 꼭 기억하시기 바랍니다. 저는 이게 너무나 제 실감하면서 제 인생을 살기 때문에 제가 여러분 이 교회를 통하여 우리 부모님들 정말 우리 때는 우리가 풍화무리를 세우고 기초를 든든히 하고 있지만 그래서 우리가 복을 받지 못할 수도 있어요. 하지만 우리 자녀들, 우리 자손들에게는 분명히 갑절의 축복이 있을 거라고 저는 믿습니다. 그래서 우리가 다음 세대를 위하여, 우리 자녀들을 위하여 부모로서의 역할, 청지기적, 관리기적, 성경적 부모 교육을 잘 받고 신앙생활에 나아가자고 제가 강조하고 있습니다. 여러분, 흔히 우리가 이런 오해를 하는데 형통하면 감사하는 게 아니라는 것. 감사하면 형통해져요. 복이 오면 웃는다? 아니에요. 웃으면 복이 옵니다. 제가 개인적으로 참 이런 말씀 드리기 뭐하지만 유재석이가 참 마음에 들어요. 그래서 유재석이 하는 프로를 종종 자주 봅니다. 인간적으로나 인격적으로나 배울 것이 좀 많아요. 산속에서. 놀면 뭐하니 어제도 했잖아요. 거기에 매니저 역할 한분 원정대가 나오면서 누가 나오죠? 갑자기 이름 생각 안 나. 연예인 김종인가? 김종민이가 애명만 생각나네. 김지섭으로 나오는데 어제 김종민이 어수룩하고 멍청한 모습이지만 그 모습이 항상 어떤 모습이었죠? 김종민이는 매번 웃어. 남이 비웃고 멍청하고 바보스럽고 할지라도 웃어. 웃음이 끊이지 않아. 그래서 이효리가 너는 웃음신이다 하면서 이야기를 해요. 웃으니까 바이러스가 전파돼. 그래서 미워할 수가 없어. 그래서 김종민이 보기에 되면 밉지가 않아요. 뭔가 어리숙하고 멍청하고 뭔가 접근하지 못할 인물 같은데 친근감이 가고 따뜻함이 가고 인간미가 가. 그러면서 많은 사람들이 그 사람을 따라. 웃으니까 복이 오죠. 복이 오니까 웃는 게 아니죠. 무슨 말입니까? 감사하면 분명 하나님이 갑절로 채워주세요. 복의 열매가 맺어져요. 자, 여러분 두 번째 제가 또 비밀의 공식 하나 적어놨습니다. 고난의 때에 울면. 한번 읽어볼까요? 고난의 때에 울면. 시작. 고난의 때에 울면 삼류. 고난의 때에 참으면 이류. 고난의 때에 웃으면 인류이다. 삼류가 되고 싶으십니까? 인류가 되고 싶습니까? 고난의 때에도 웃으면 인류다. 우리 모두 인류 신앙이 다 될 수 있는 여러분 되시길 바랍니다. 마지막으로 한 가지 이야기만 하고 마무리하겠습니다. 일본 최고 기업가 여러분들 아실까요? 파나소닉 창업자, 내셔널 파나소닉 창업자 마쓰시다 고노스케라는 분입니다. 고노스케. 이분 큰 성공을 이루신 분이죠. 근데 이 성공의 비결을 이분이 이렇게 고백해 놨어요. 뭐라겠느냐? 나는 하나님이 주신 세 가지 은혜 덕분에 크게 성공할 수 있었다. 세 가지 은혜가 있었대요. 여러분 이거 말씀 들으면 참 놀라울 놀자입니다. 첫 번째가 나는 집이 몹시 가난해서 어릴 적부터 구두 닦기, 신문팔이 같은 고생을 많이 했는데 이를 통해서 세상에 많은 경험을 쌓을 수 있게 되었다. 지금 가난하기 때문에 성공했다고 말하고 있어요. 두 번째, 나는 약하게 태어나서 항상 운동에 힘써왔고 건강을 유지할 수 있었다. 세 번째, 나는 초등학교도 못 다녔기 때문에 모든 사람을 나의 스승으로 여기며 살아왔다. 그래서 누구에게나 물어가면서 배우는 일에 게을리하지 않았다. 이렇게 지금 말을 했어요. 여러분, 세상의 기준으로 보면 지금 말도 안 되는 소리예요. 아니, 어떻게 지금 가난하고 병약하고 공부도 못하는 게 은혜입니까? 그러나 그는 이런 고된 현실 속에서도
감사함으로 항상 나가잖아요. 감사하며 살았을 때 이 역전의 복을 경험할 수 있었던 것입니다. 오늘 여러분도 이런 역전 인생이 다 될 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 주 안에서 사랑하는 성도 여러분, 말씀을 마무리합니다. 오늘은 우리 교회 설립 5주년 감사 예배로 드립니다. 분주한 일상 속에서도 우리는 하나님 앞에 감사하는 걸 잊고 살아왔습니다. 오늘 오늘 말씀을 통하여서 감사를 다시 한번 해보갈 수 있기를 바랍니다. 어쩌면 우리에게는 고난 풍파 지금도 있을 줄 모릅니다. 질병 있을지 모릅니다. 하지만 이 자리에 나와 예배를 드리고 있다는 것, 그 한 가지 사실만으로도 여러분 감사할 수 있길 바랍니다. 걸어 나올 만큼 건강하고 먹을 수 있을 만큼 부하고 시간을 낼 수 있을 만큼 여유가 있다는 말씀입니다. 우리는 없기 때문에 원망하지 말고 있는 것만으로도 감사할 수 있기를 바랍니다. 그리고 무엇보다도 예수님의 십자가의 은혜로 하나님의 자녀된 것을 감사하는 여러분 되시길 바랍니다. 하나님이 나의 아버지십니다. 지금까지도 하나님의 섭리 가운데서도 보호해 주신 그분, 우리의 남은 생에도 우리 풍암 우리에게도 반드시 함께 해주리라고 믿습니다. 천국 가는 그날까지 영원 무궁토록 그러므로 감사하며 살아갈 수 있는 여러분 되시길 바랍니다. 감사로 신앙의 꽃을 피울 수 있기를 바랍니다. 그래서 하나님이 허락하시는 이 복의 열매를 풍성히 거두는 저희 여러분 되시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다.